चैप्टर नंबर 3, डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। 8 मार्क का वेटेज है बोर्ड के लिए। इसमें से 8 MCQ पूछे जाएंगे। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन वीडियो है। अ वेबसाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस नाउ डेज। इट हेल्प्स in presenting the business to the world. It helps in promoting the business, selling the product, and attracting a large number of customers. Therefore, it is important that the website should have good design techniques which will enable the company to get the maximum amount of traffic, therefore making the maximum amount of profit. આધુનિક યુગમાં કોઈપણ વ્યવસાયમાં વેબસાઇટ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તે વિશ્વ કક્ષાએ વ્યવસાયની રજૂઆતમાં મદદરૂપ બને છે. વ્યવસાયના વિકાસમાં, ઉત્પાદનના વેચાણમાં અને ગ્રાહકોને બહોળી સંખ્યામાં આકર્ષવામાં તે મદદરૂપ બને છે. તેથી જ વેબસાઇટની રચના શ્રેષ્ઠ તકનીક દ્વારા કરવામાં આવી હોય છે. તે જરૂરી છે. તેથી સંસ્થા મહત્તમ સંખ્યામાં મુલાકાતીઓ મેળવી શકે અને ઉચ્ચતમ નફો રળી શકે. A website is a collection of interlinked web pages for a specific purpose. The challenge, however, it is in creating a website that interactive, user-friendly and providing accurate and useful information. The website should be designed in such a way that the user finds the website informative and visit it repeatedly. It should increase customer base if the site is commercial. This objective can be achieved if appropriate care is taken at the time of website designing. This chapter discusses the general point to the considered while planning for a website. We will create a website using Composer and publish it on internet. વેબસાઇટ એ વિશિષ્ટ હેતુ માટે પરસ્પર જોડાયેલા વેબ પેજનો સમૂહ છે. સંવાદિત ઉપયોગકર્તા માટે સરળ તથા ચોક્કસ અને ઉપયોગી માહિતી ધરાવતી વેબસાઇટ બનાવવી એ પડકારજનક કાર્ય છે. વેબસાઇટની રચના એવી હોવી જોઈએ જેથી ઉપયોગકર્તાને તે માહિતીપ્રદ લાગે તથા ઉપયોગકર્તા વારંવાર તેની મુલાકાત લે. જો સાઇટ વ્યાવસાયિક હોય તો તે ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધારો કરે. વેબસાઇટની રચના કરતી વખતે પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આ હેતુ સિદ્ધ થઈ શકે. આ પ્રકરણમાં વેબસાઇટનું આયોજન કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાના સામાન્ય મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આપણે કમ્પોઝર પ્રોગ્રામની મદદથી વેબસાઇટ બનાવી તેને ઇન્ટરનેટ પર પ્રકાશિત કરીશું. Planning for the website. Developing a good website is a project similar to any other project and requires detailed planning. The better the planning, the chances of success in terms of usefulness of the website is higher. In other words, we can say that the desired goal for developing the website can be achieved. Following are the important points which should be considered for developing a good website as part of planning process. વેબસાઇટનું આયોજન એટલે કે પ્લાનિંગ ફોર ધ વેબસાઇટ. સારી વેબસાઇટનો વિકાસ એ કોઈપણ અન્ય યોજના જેવી એક યોજના છે અને તેના માટે વિસ્તૃત આયોજન જરૂરી છે.
આયોજન જેટલું બહેતર હશે, વેબસાઇટની ઉપયોગિતાના સંદર્ભે સફળતાની તક પણ તેટલી જ વધુ રહેશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વેબસાઇટ બનાવવા માટેનું ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાશે. સારી વેબસાઇટ બનાવવા માટેની આયોજનની પ્રક્રિયામાં ધ્યાનમાં રાખવા માટેના કેટલાક અગત્યના મુદ્દા નીચે દર્શાવ્યા છે. Purpose. The purpose of the website should be clearly identified. Before creating a website, we should be clear with the definition and goal of the website. A properly designed website will helpful to the organization. The purpose for creating the website may be to provide information to a group of people, or it may be to attract the new customer, or it may be to sell the product online. Having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. એટલે કે વેબસાઇટ બનાવવાનો હેતુ, વેબસાઇટનો હેતુ સ્પષ્ટપણે વ્યાખ્યાયિત થયેલો હોય તે જરૂરી છે. વેબસાઇટની રચના કરતા પહેલાં તેની વ્યાખ્યા અને ધ્યેય સ્પષ્ટ હોવો જરૂરી છે. યોગ્ય રીતે રચના પામેલી વેબસાઇટ સંસ્થાને મદદરૂપ બને છે. વેબસાઇટની રચનાનો હેતુ વ્યક્તિઓના સમૂહને માહિતી પૂરી પાડવાનો, નવા ગ્રાહકોને આકર્ષવાનો કે ઉત્પાદનને ઓનલાઈન વેચવાનો હોઈ શકે. હેતુ નક્કી થયા પછી વેબસાઇટના વિષયવસ્તુ અને રૂપરેખાને યોગ્ય રીતે વિકસાવી શકાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હેતુ છે તે ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે. કારણ કે જ્યાં સુધી તમારો હેતુ સ્પષ્ટ નહીં હોય કે મારે વેબસાઇટ છે તે શા માટે બનાવવી છે, એટલે વેબસાઇટ બનાવતા પહેલાં તમારે એ નક્કી કરવું પડશે કે મારો વેબસાઇટ બનાવવાનો હેતુ શું મેળવવાનો છે. એટલે કે દરેકનો હેતુ એ જ હોય કે સારો નફો મેળવવાનો. પરંતુ તમારે નફો મેળવવો છે તો એનું રીઝન શું છે, એટલે કે પર્પઝ, એ તમારે પહેલાં નક્કી કરવું પડશે. જો તમારો પર્પઝ ક્લિયર નહીં હોય તો તમે વેબસાઇટ યોગ્ય રીતના બનાવી જ નહીં શકો. કારણ કે તમારે પ્રોડક્ટ વેચવી છે તો કઈ પ્રોડક્ટ વેચવી છે, એના ગુણગાન ગાવાના છે, એ બધી જ માહિતી પહેલાં તમારે કલેક્ટ કરવી પડશે. અને ત્યાર પછી તમે વેબસાઇટ બનાવવાનું શરૂ કરશો તો તમે જે તે ગોલ સુધી પહોંચી શકશો. Audience. Before we start with the designing part, we should know the expected users of the website. The website should contain both general and detailed information. It should also contain specific and non-specific data. The proportion of the different type of extent of detail and specific information depend on the nature of the expected audience. The user expectation from the website are important to know. It is help to develop the appropriate content and layout of the site. This also ensures that the website is useful and successful. Another consideration is the speed of connection that the expected user will have. In case large graphical files are kept on the website, they will take long time to download. The user will become
im- impent while waiting for large file and leave the site. Thus, it is desirable that the website should contain minimal required graphic and multimedia files. પ્રેક્ષકગણ એટલે કે ઓડિયન્સ. વેબસાઇટના રચનાત્મક વિભાગનું કાર્ય શરૂ કરતા પહેલાં અપેક્ષિત ઉપયોગકર્તા અંગેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. વેબસાઇટમાં સામાન્ય અને વિસ્તૃત એમ બંને પ્રકારની માહિતી હોવી જોઈએ. તેમાં વિશિષ્ટ અને સરળ માહિતીનો સમાવેશ પણ થયો હોવો જોઈએ. માહિતીના વિવિધ પ્રકાર, વિસ્તાર અને વિશેષતાના વ્યાપનો આધાર અપેક્ષિત પ્રેક્ષકો રુચિ પર રહેલો છે. વેબસાઇટ પ્રત્યેની ઉપયોગકર્તાની અપેક્ષાઓ જાણવી જરૂરી છે, કારણ કે તે જાણકારી વેબસાઇટના યોગ્ય વિષયવસ્તુ અને રૂપરેખાના વિકાસમાં મદદરૂપ બને છે અને વેબસાઇટ ઉપયોગી તથા સરળ હોવાની ખાતરી આપે છે. એક વધુ ધ્યાન આપવા લાયક બાબત છે ઉપયોગકર્તાના ઇન્ટરનેટ જોડાણની ઝડપ. જો વેબસાઇટ પર વિશાળ ચિત્રાત્મક ફાઇલો રાખવામાં આવી હોય તો તે ડાઉનલોડ થવામાં લાંબો સમય લે છે. કેટલીકવાર ઉપયોગકર્તા આવી વિશાળ ફાઇલોની રાહ જોવામાં અધીરો બની સાઇટ છોડી દે એવું પણ બને. માટે વેબસાઇટમાં જરૂરી હોય તેટલા પ્રમાણમાં ચિત્રો અને મલ્ટીમીડિયા ફાઇલનો સમાવેશ કરવામાં આવે તે ઈચ્છનીય છે. એટલે આ ટોપિકનો હેતુ એ છે કે તમને ઓડિયન્સનો બેઝિક આઈડિયા હોવો જરૂરી છે કે કેવા લોકો, કેવું પ્રેક્ષકગણ તમારી વેબસાઇટ જોવાનો છે એમના વિશે થોડી માહિતી હોવી જરૂરી છે. કે તમારા ગ્રાહક, તમે કઈ પ્રોડક્ટ વેચવાના છો એને ધ્યાનમાં રાખીને તમને ખ્યાલ જ હશે કે ઓડિયન્સની ઉતાવળ કેવીક હશે. એમની પાસે વધારે સમય નહીં હોય એટલે તમારે જે કંઈ પણ વેબસાઇટ ઉપર તમે જે કંઈ ગ્રાફિક્સ મૂકો છો, મલ્ટીમીડિયા મૂકો છો એ વધારે ડાઉનલોડ થવામાં સમય ન લે. તમારી વેબસાઇટ છે એ એકદમ હળવી હોવી જોઈએ. વધારે MBની વેબસાઇટ લોડ થવામાં વધારે સમય લે છે અને એવો આજકાલ કોઈ પાસે સમય હોતો નથી. જો વધારે ટાઈમ લાગશે વેબસાઇટ લોડ થવામાં કે તમારું જે કાંઈ પેજ લોડ થવામાં સમય વધારે લાગશે તો ગ્રાહક વેબસાઇટ છોડીને જતો રહેશે અને તમારી વેબસાઇટ લોકો જોવાનું પસંદ કરશે નહીં. એટલે વેબસાઇટ છે તે એટ્રેક્ટિવ હોવી જોઈએ અને ઝડપથી લોડ થાય તેવી હોવી જોઈએ. Content. The website must contain complete the relevant information. Excessive user of irrelevant information can cause frustration to the user as they are unable to seek the specific data. Also, if the information provided is incomplete, the user can leave the website. Placing appropriate and relevant content will satisfy user and sustain their interest in the website. The website content should be classified into general and detailed categories. The general content provides an overview of the site, organization, product and service and other items. Brief descriptive information help user in determine what he is searching. It direct to the appropriate specific data and inform about other available item at the site. The detailed content provides user with the detailed information on the site like product and service description. The layout of the site must ensure easy access to the
detailed information and specific information they seek. Text paragraph should always be kept at reasonable length. If there is a lot of content to display on the web page, then try to split it into small text block. This way visitor will easily able to pick out the content they need to know. The navigation in the website should also be made as easy as possible. Moving from one page to another should be easy so that the user know where he is and how to get back to home page. Ensuring that appropriate information is available and easily accessible ensure that site can serve its intended purpose. A website is a valuable tool for business and other organizations when composed the right material as it other tool. The website can perform an outstanding job. વિષય વસ્તુ એટલે કે કન્ટેન્ટ. વેબસાઇટમાં સંપૂર્ણ અને સુસંગત માહિતી હોવી અત્યંત જરૂરી છે. અસંગત માહિતીનો વધુ ઉપયોગ ઉપયોગકર્તાને નિરાશ બનાવી શકે છે કારણ કે તે સ્પષ્ટ વિગતો પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વળી જો પૂરી પાડવામાં આપેલી માહિતી અપૂર્ણ હોય તો ઉપયોગકર્તા વેબસાઇટ છોડી દઈ શકે છે. યોગ્ય અને સુસંગત માહિતી મૂકવાથી ઉપયોગકર્તાને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે તથા વેબસાઇટમાં તેનો રસ જળવાઈ રહે છે. વેબસાઇટના વિષયવસ્તુને સામાન્ય અને વિસ્તૃત વર્ગોમાં વહેંચવી જરૂરી છે. સામાન્ય વિષયવસ્તુ ઉપયોગકર્તા સમક્ષ સાઇટ, સંસ્થા, ઉત્પાદન અને સેવાઓ તથા અન્ય વસ્તુઓ વિહંગાવલોકન પૂરું પાડે છે. માહિતીની સંક્ષિપ્ત સમજૂતી ઉપયોગકર્તાની શોધમાં મદદરૂપ નીવડે છે. તે યોગ્ય અને સ્પષ્ટ વિગતોનો નિર્દેશ કરે છે તથા સાઇટમાં આવેલ અન્ય ઉપલબ્ધ વસ્તુઓ માટેની જાણકારી પૂરી પાડે છે. વિસ્તૃત વિષયવસ્તુ ઉપયોગકર્તાને ઉત્પાદન અને સેવાઓ અંગેની વિષયવસ્તુ માહિતી પૂરી પાડે છે. વેબસાઇટની રૂપરેખા એવી હોવી જોઈએ કે ઉપયોગકર્તા તેની ઉપયોગી એવી વિશિષ્ટ માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે. લખાણના ફકરા હંમેશા યોગ્ય લંબાઈના રાખવા જોઈએ. વેબ પેજ પર વિપુલ પ્રમાણમાં વિષયવસ્તુ દર્શાવવાનું હોય તો તેને લખાણના નાના નાના વિભાગોમાં વહેંચી નાખવું જોઈએ. આમ કરવાથી ઉપયોગકર્તા પોતાને જરૂરી માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે છે. વેબસાઇટના નેવિગેશન શક્ય એટલું સરળ હોવું જોઈએ. એક પાના પરથી અન્ય પાના પરનું સ્થાનાંતરણ સરળ હોવું જોઈએ જેથી ઉપયોગકર્તાને ખબર પડે કે તે ક્યાં છે અને હોમ પેજ પર કેવી રીતે પાછા ફરી શકાશે. સામાન્ય રીતે અને વિશિષ્ટ એમ બંને પ્રકારની માહિતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ બને તો જ વેબસાઇટની રચનાનો ઉદ્દેશ પાર પાડે છે. સારા વિષયવસ્તુથી સભર વેબસાઇટ ઉદ્યોગ અને સંસ્થા માટે એક કિંમતી સાધન બની રહે છે. અન્ય સાધનોની જેમ વેબસાઇટ પણ સંસ્થા માટે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરી શકે છે. એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમારી વેબસાઇટની અંદર પેરેગ્રાફ છે તે લંબાઈમાં ટૂંકા હોવા જોઈએ, નાના પેરેગ્રાફ હોવા જોઈએ અને નેવિગેશન છે તે બને એટલું સરળ હોવું જોઈએ કે એક પેજ ઉપરથી બીજા પેજ ઉપર જવા માટેની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
ફરી વખત હોમ પેજ ઉપર પાછો કઈ રીતના આવી શકાય એ માટેના જરૂરી લિંક્સ મૂકેલા હોવા જોઈએ. આ બધી બાબતનું ધ્યાન રાખવું એ ખૂબ જરૂરી છે. ત્યારબાદ મીડિયમ એટલે કે માધ્યમ. More and more people are using internet through smartphone and tablet. The website design should scale for all the devices like computer, smartphone and tablets. Also the website should be designed keeping in mind that it is well display in all the purpose of browser like Mozilla Firefox, Chrome, Opera and Internet Explorer. માધ્યમ. વધુને વધુ વ્યક્તિઓ હવે સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ દ્વારા ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી રહી છે. વેબસાઇટની રૂપરેખાનું કદ કમ્પ્યુટર, સ્માર્ટફોન અને ટેબ્લેટ જેવા તમામ માધ્યમોને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. આ ઉપરાંત વેબસાઇટની રૂપરેખા તૈયાર કરતી વખતે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેને મોઝિલા ફાયરફોક્સ, ક્રોમ, ઓપેરા અને ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર જેવા તમામ પ્રચલિત બ્રાઉઝરમાં યોગ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવે. એટલે કે આ ટોપિકનો હેતુ એ છે કે તમે વેબસાઇટ જે કંઈ બનાવો છો તે દરેક પ્લેટફોર્મ પર એટલે કે દરેક વેબ બ્રાઉઝર પર યોગ્ય રીતના જોઈ શકાય તે ખૂબ જરૂરી છે. એવું ન બને કે એક વેબસાઇટ છે તે મોઝિલા ફાયરફોક્સમાં યોગ્ય રીતના દેખાય અને બીજા વેબ બ્રાઉઝરની અંદર તમે એને જોઈ ન શકો, એવું થવું જોઈએ નહીં. એટલે કે પહેલી પ્રાયોરિટી એ છે કે દરેક વેબ બ્રાઉઝર પર તમારી વેબસાઇટ છે તે યોગ્ય રીતના દેખાવી જોઈએ. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.